نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج پوری دنیا کے حالات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے، ڈر اور خوف کے مناظر ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس دہشت کی گھڑی میں، اس ڈر کی گھڑی میں، جب سرحدات بند ہیں، بارڈر سیل ہیں، دنیا کے معیشت ماند ہوئی پڑی ہے، بڑی بڑی معیشتوں پر جو ہے اترانے والے، فخر و غرور کرنے والے آج پریشان ہیں۔ اس خوف اور دہشت کی وجہ ایک غیر مرئی چیز ہے، ایک نہ نظر آنے والی بیماری ہے جسے ہم کرونا کہتے ہیں۔ آج ہر ایک کی زبان پر وہی بیماری، آج ہر ایک اسی دہشت اور خوف میں مبتلا ہے۔ اگر نظر دوڑائیں تو یہ دنیا ظلم و جبر کی چکی میں پستی رہی، ظلم ہوتا رہا، جبر ہوتا رہا، مصیبت اور بے حیائی کی تمام حدیں پار کی گئیں، گناہوں میں ڈوبی اس دنیا میں نے کئی حالات دیکھے، کئی واقعات دیکھے، گناہوں میں اٹی اس انسانیت کو شاید اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کے لیے اور اسے جو ہے بتانے کے لیے کہ ان اللہ سریع الحساب، ایک سخت حساب لینے والا، تیز حساب لینے والا، جلدی حساب لینے والی ذات موجود ہے جو ہر ایک کا حساب لے گی۔ اس اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسا لگتا ہے شاید ہم پر برس پڑا ہے۔ دبے پاؤں اور غیر محسوس انداز سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، رات دن بدل رہے ہیں۔ یہی وہ دنیا ہے، نہ جانے کیا کیا مظالم اس دنیا میں ہوئے۔ شام میں وہ سسکتے لاشیں، اگر ہم ان کو سوچیں کہ وہ مناظر جو نیٹ پر دکھائے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے، جن کی ویڈیوز آیا کرتی تھیں، وہ معصوم پھول جو بلک بلک کر، جو چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، ان کی آہیں ضرور آسمانوں تک پہنچی۔ وہ برما، وہ کشمیر، وہ فلسطین میں ہونے والے مظالم ہم تمام کے سامنے موجود ہیں، ان کی چیخیں، ان کی آہیں بھی ہم نے سنی، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ جب برستی ہے تو اچھو کے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے پہلے ڈھیل دی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ لاٹھی، اللہ رب العزت کا وہ کوڑا وہ برس چکا ہے۔ آج بھی آپ نیٹ پر وہ تمام ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں کہ جو اس بات کا پیش خیمہ ہیں، جن میں اس بات کا اظہار ہے کہ کس طریقے سے ایران، کس طریقے سے جرمنی، کس طریقے سے یورپ، کس طریقے سے امریکہ نے بشار الاسد کی پیٹھ تھپ تھپائی اور نہتے مسلمانوں کا، نہتے مومنوں کا خون کیا گیا، ان پر قیامت برسائی گئی، ان کی آہیں آسمانوں پر پہنچی۔ تو آج اللہ کی لاٹھی ایک وبائی مرض کی شکل میں ہم تمام پر برس رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان بچ جائے اور کافر اس عذاب کا شکار ہو جائے۔ جب بستی پر عذاب آتا ہے تو پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، الا ماشاء اللہ، کوئی اس میں، لیکن جب بستی پر عذاب آتا ہے وہ ہر ایک کے لیے برابر آتا ہے۔ کان امر اللہ مفعولا، یہ اللہ کا طے شدہ امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، سبب کچھ بھی ہو، پروپیگنڈے ہوں، سازشیں ہوں، لیکن اللہ کا معاملہ طے شدہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
उन कुफार ने भी मकर किए, अपने प्रोपेगेंडे साजिशें फैलाई, लेकिन याद रखना वमकर अल्लाह, अल्लाह की तदबीर भी है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर तदबीर है, अल्लाह बेहतर तदबीर फरमाने वाले हैं। उन्होंने अपनी मकरो फरेब करके दुनिया में एक जाल बिछा दिया, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस जाल को, उनके मकर को उन्हीं पर उलट देंगे, पलट देंगे। लेकिन अफसोस का मकाम, आज अफसोस का मकाम यह है कि हम मुसलमान भी उसी खौफ में मुब्तला हैं, उसी डर और दहशत की कैफियत में हैं, आज मायूसी की कैफियत में हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ अल्लाह है। हम देखें कि किस तरीके से पिछले जो अक़वाम गुजरी, जब उन्होंने इनकार किया, वो गुनाहों में मुब्तला हुई, वो मासियत में मुब्तला हुई, नाप तोल में कमी की। कौम शुएब पर अजाब आया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानी, कौम नूह पर अजाब आया, आद और समूद पर भी अजाब आया। वो तमाम गुनाहों में हम भी मुब्तला हुए, सूद हम खाते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, प्रोपेगेंडे साजिशें हम करते हैं और इसी तरीके से हर गुनाह आज इस दुनिया में सरजद हो गया। बेहयाई है, जिना है, शराब खाने खुले हैं, अल्लाह की नाफरमानी के काम हो रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये उम्मत भूल गई कि किस तरीके से रब ताला ने उन कौमों का हशर फरमाया था, उन्हें कहां से कहां रब ताला ने पहुंचा दिया था। किसी को चीख के जरिए हलाक किया, किसी को तूफान के जरिए हलाक किया, किसी को जमीन से उठाकर जो है पलटकर जमीन पर पटक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाक किया। ये कौम भूल चुकी थी, इस कौम को याद करना होगा। और जब ये तमाम चीजें ये याद करवाने के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम को, इस उम्मत को झंझोड़ा है, अल्लाह ताला ने अपनी लाठी जो बरसाई है इस उम्मत पर, वो लगता ये है कि इसी याद को बताने के लिए। आज भी हम याद करें कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो उस कौम ने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने तौबा की, तो अल्लाह ताला ने वो अजाब उनसे हटा दिया। हमारे पास मौका है, अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बरांगीख्ता कर रहे हैं। अगर आज हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी हमसे ये अजाब हटा देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरने वाला हो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी का रास्ता बना देते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी का रास्ता पैदा फरमा देते हैं। आज हमने सोच लिया कि इस बीमारी से बचना है तो हमें सैनिटाइजर से हाथों को धोना होगा, बिला शुबा वो बात भी दुरुस्त, वो एहतियात भी दुरुस्त, लेकिन हमारे हाथ जो गुनाहों से अटे हुए हैं, गुनाहों में जो है भीगे हुए हैं, हमने इनको धोने के लिए, इनको पाक साफ करने के लिए क्या अमल करने की हमने ठानी। आज भी वक्त है, आज भी मौका है अल्लाह की तरफ आने का। फसाउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ने का है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं हदीस कुदसी में, फरमाया मेरा मोमिन बंदा जो है मेरी तरफ जो है अगर एक हाथ बढ़ता है मैं उसकी तरफ दो हाथ बढ़ता हूँ, वो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। परवरदिगार तो वो हैं जो हजारों गुनाह हुए हों, बल्कि समुंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, लेकिन वो एक बार तौबा कर ले बंदा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला तो खुश होते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया नहीं। हमारे गुनाह बेशुमार हैं, हमने अलल ऐलान गुनाह किए हैं। हम अल्लाह ताला से तौबा करें, हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, बंद नहीं हुआ। हम लहू लआब की चीजें छोड़ दें, हम बेहयाई छोड़ दें, हम फहाशी छोड़ दें, हम गाने बजाने छोड़ दें, तमाम चीजें छोड़ दें। आज दुनिया के अंदर जिस किस्म की मासियत में हम मुब्तला हैं, आज भी हम देखें कि लॉकडाउन है, हम पर जो है ऐसी मुश्किल कैफियत में हम बाजारों कूचों गलियों में जमा होकर हम गपशप में मुब्तला हैं, हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब कम से कम हमें सोचना होगा, हमें अल्लाह की तरफ आना होगा, हमें अपने परवरदिगार को राजी करना, वरना कहीं अल्लाह का ये अजाब, अल्लाह की ये पकड़, अल्लाह की ये लाठी और सख्त ना हो जाए। इसी बात की तंबीह के लिए अल्लाह ताला हमें भी, मुझे भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। और यही जो है उम्मीद लेकर, यही इल्तिजा लेकर, यही गुजारिश मैं आप हज़रात से करता हूँ कि इस मौके को गनीमत जाने, ज्यादा से ज्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार, ज्यादा से ज्यादा जिक्र और अज़कार, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करके हम अल्लाह ताला
کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ ہم سے یہ مصیبتیں، ہم سے یہ جو ہے آزمائشیں ہٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh